بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کراچی میں میئر کا انتخاب ہوا۔ مرزا وہاب میئر تو منتخب ہو گئے، لیکن کئی ایک سوالات کھڑے ہو گئے کیونکہ جماعت اسلامی نتائج تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ الیکشن کمیشن جانا چاہتے ہیں، وہ عدالت جانا چاہتے ہیں اور دھرنا بھی دینا چاہتے ہیں۔ کل یوم سیاہ بھی منا رہی ہے جماعت اسلامی۔ 33 کے قریب ایسے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے جو آج غیر حاضر تھے، موجود نہیں تھے، ووٹ نہیں ڈال سکے۔ اس کے باوجود کہ کچھ ایسے چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے جو ہتھ کڑیاں لگے کیسز میں ہیں، وہ پہنچے ووٹ ڈالنے کے، اس میں فردوس شمیم نقوی بھی ہیں۔ تو ہتھ کڑیوں والے تو پہنچے، جو آزاد تھے بغیر ہتھ کڑیوں کے وہ کہاں تھے؟ اصل سوال یہ۔ اور پھر کیا یہ انتخابی نتیجہ مان لیا جائے گا؟ مرزا وہاب کیا سب کو ملا کر ساتھ چل پائیں گے؟ کراچی کا سب سے بڑا ایشو ہے کیا، اسے حل کر پائیں گے یا نہیں؟ تفصیلات آج آپ تک ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر یہ سوال بھی کہ کیا یہ جمہوریت کی جیت ہے یہ انتخاب یا کچھ اور ہے؟ یاد ہوگا آپ کو خواجہ آصف صاحب مخاطب تھے، کل بھی ہم نے ان کا ذکر خیر کیا۔ انہوں نے جو وائس چانسلرز کے حوالے سے ایک بیان دیا، اس میں ڈکیت کا لفظ استعمال کیا۔ اس معاملے پر سندھ کی جامعات کے وائس چانسلرز نے 22 وائس چانسلرز کے دستخطوں کے ساتھ ایک خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ خواجہ صاحب کے یہ ریمارکس حذف کیے جائیں، بڑی دل آزاری ہوئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور وائس چانسلرز کیا کہتے ہیں، اس پہ آج تفصیل سے بات ہوگی۔ پنجاب کے کسی وائس چانسلر کو توفیق نہیں ہوئی مصروف ہیں تحقیقاتی مقالہ جات میں، تحفظ میں، اپنی کرسیوں کے تحفظ میں، اور کیا کہہ سکیں گے۔ یہ یہ بڑی جگہ تو تقرری مستقل ہوئی نہیں۔ ہاں، یہ جو وائس چانسلر کے خط ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس پہ ہم نے آج انتہائی تفصیل سے بات کرنی ہے کہ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اساتذہ پہ، وائس چانسلرز پہ، اسٹوڈنٹس پہ، اور بیرون ملک اس بیان کی کیا اثرات ہوں گے۔ سمندری طوفان کا ذکر بھی ہوگا، کیٹی بندر میں آج تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور پھر جناب چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل کے درمیان بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا جو ریویو آف ججمنٹ ایکٹ ہے اور پنجاب کے انتخاب ہے نظر ثانی، اس کی آج سماعت تھی۔ چڑیاں آپ کے لیے پیغام لائی ہیں، چیف جسٹس نے یہ کہا، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ بھی تھا جب کبوتروں کے ذریعے پیغام جاتے تھے۔ اور آخر میں جناب چٹھی میرے ٹول دی ہاں جی، لے جامی وے کبوترا، چٹھی میرے ٹول نو پچامی وے کبوترا، وہ کبوترا، ہاں، یعنی کبوتر جو تھا وہ اس کو چٹھی باندھ دیتے تھے اس کے پنجوں کے ساتھ، اور وہ اڑ کے جاتا تھا اور وہیں چٹھی لے کے پہنچ جاتا، محبوب کے دروازے پہ پہنچ جاتا۔ ان کی ٹریننگ بھی قابل داد تھی۔ اور آخر میں وزیر خزانہ ان کے تازہ فرمودات IMF کے حوالے سے۔ تو سر 10 چلتے سر کراچی، یہ مارکہ تو ہو گیا، 173 ملے ہیں مرزا وہاب صاحب کو، 160 ملے ہیں حافظ نعیم صاحب کو۔ جو لوگ حاضر تھے اور ان کی میجورٹی نے ان کو میئر چن لیا، تو قانون میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ کل ممبران جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ میئر چنے گی۔ ہاں جی، وہ تو 184 بنتی تھی۔ جیسے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں ہوتا ہے کہ قائد ایوان کے چناؤ کے لیے کل جو ہے تعداد اس کی اکثریت حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اگر پہلی بار کسی کو ووٹ نہ مل سکے تو پھر دوبارہ انتخاب ہوتا ہے، پھر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی بات ہوتی ہے۔ جو حاضر ہیں، موجود ہیں، تو ان کی گنتی ہوگی۔ جو قانون ہے بلدیاتی قانون، اس میں ایک تو جو حاضر ہیں ان کو ووٹ دینا تھا، ان کی میجورٹی مل گئی ہمارے مرزا وہاب صاحب، مرتضی وہاب صاحب کو، 173 ووٹ انہیں ملے، 173 ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ میرے خیال مرتضی وہاب جو ہیں کوئی 39-40 سال کے ہوں گے، بڑے جذبے سے بھرپور ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نسل نسل ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب بھی، ان کی جو والدہ بھی مرحومہ فوزیہ وہاب صاحبہ، پھر وہاب صدیقی صاحب، وہ ایک ترقی پسند سیاست جو ہے اس سے جڑے رہے، اور وہ بھی سینیٹر ہوئیں محترمہ، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد مرتضی وہاب پر نظر انتخاب پڑی، بالکل، اور وہ پھر نظر بھی ہمیں آئے، اور یہ قانون کی تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے برطانیہ سے، اور زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم سیاست میں لائیں گے، اور قانون کی وزارت ان کو دے دی۔ اب بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں کیا کہ ہمارے جو محمد حنیف صاحب ہیں نا،
कॉलम निगार, बड़े मारूफ आमों वाले, जी जी, बुनियादी तौर पे तो उकाड़ा से है ना। हाँ। उन्होंने लिखा कॉलम में कि जब उन्होंने एक लड़कपन में या जवानी में मुर्तज़ा वहाब से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा मैं कराची का मेयर बनूंगा। क्या बात है, अच्छा चले वो पूरा हो गया उनका ख्वाब। वो हंस पड़े, उन्होंने कहा कराची में जमात इस्लामी है और बड़े बड़े बुर्ज हैं कराची में MQM है और पीपल्स पार्टी के अपने पीपल्स बड़े पार्टी बड़े का मेयर कहाँ बनेगा यहाँ, लेकिन वो मेयर बन गए। यानी उनका ख्वाब जो था कराची को की खिदमत करने का, इसको दुरुस्त करने का, लड़कपन से वो देख रहे थे। अब ये ख्वाब पूरा होता ही नहीं क्योंकि अब वो- मुतनाज़ हो गया इंतखाब। अब मसला ये है कि जो 31 वोट जो थे या उसी चेयरमैन वो गैर हाजिर थे, जो मेरी गिनती है, मैंने मुख्तलिफ जगह कहीं 31 लिखा है, कहीं 30 लिखा है, 33 के करीब बनती है। वो हम लियाकत अली राना 32 साहब लिखा है, हमारे पर जो नुमाइंदे भी है। खुसूसी हैं। अब ये जो चेयरमैन है जो PTI से ताल्लुक रखते थे, ये कहाँ गए? इनको किसी ने रोक लिया या ये खुद रोपोश हो गए? देखें, इसमें जो जमात इस्लामी और PTI का इल्ज़ाम है ना, वो तो है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इन्होंने सेफ हाउसेज में इनको रखा। अच्छा, उसके ऊपर उनका जवाब सुने। वो ये कहते हैं कि हुजूर 35 लोग या 33 लोग तो एक जगह, 35 या 33 मुर्गियाँ एक डरबे में रखी जा सकती, बंदे कहाँ रखे जा सकते हैं? अब उस पर लियाकत राना साहब की करोड़ों का तहकीक शहर है ना, है, बिल्कुल है। उसमें 35 डरबे नहीं बनाए जा सकते, बनाने को क्या कुछ नहीं बनाए हो जा सकता। सकते। असल देखिए, मैं ये किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन बुनियादी बात ये, कितने शर्म की बात ये है कि इलेक्शन हो रहा है कराची के मेयर का, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े शहर का, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बिल्कुल सबसे बड़े शहर का, जहां कायदे आजम मोहम्मद अली जना महवे आराम है, जहां मोहतरमा फातिमा जना उनकी लहद है, जहां कायदे मिल्लत लियाकत अली खान उनका मज़ार है, उनकी कब्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस शहर में 31 अरकान वोटर जो हैं लेजिटिमेट, जिनके पास हक था, वो गायब हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब किया था, और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो भी उन्हें कहीं से उन्हें बरामद- तलाश नहीं कर सके, उनको पेश नहीं कर सके, तो फिर ये सवालिया निशान तो रहेगा ना। तो फिर ये जमहूरियत की जीत है। ये वो जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा हाँ, पीपल्स पार्टी जीत गई है लेकिन जमहूरियत हार गई है, ये बड़ा उम्दा नुक्ता है सर। ठीक है ना। मैं ये देखिए, बात क्या है, आप सारे लोग आते, वोट डालते, जो भी मुंतखब होता उसको मुबारकबाद दी जाती। मुर्तज़ा वहाब कानूनी तौर पर तो जीत गए, लेकिन आप मुझे बताएं ये 31 लोग कहाँ हैं? इखलाकी तौर पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये नहीं, सिंध हुकूमत को जवाब देना होगा, हाँ, बिल्कुल। वफाकी हुकूमत को जवाब देना होगा, इलेक्शन कमीशन को भी बताना, इलेक्शन कमीशन को बताना होगा, अदालतों में मामला जाएगा, कानून नाफिज करने वाले अदारों को बताना होगा। ये कौन, ये लोग कहाँ हैं, किस जगह, किसने छुपाया है या खुद छुपे हैं? ये राज तो फिर फाश होना चाहिए ना। चलिए लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये सबसे मैं ही पहले तो एक राज था सीना कायनात आप में। सबसे पहले देखें, लियाकत साहब आप भी सुने जरा, नाज़रीन भी देखें कि हाफिज नईम साहब का रद्द-ए-अमल क्या था, मान नहीं रहे इन नताइज को। और फिर जो मेयर मुंतखब हुए, उनका सड़कों पे, अदालतों में, ऐवानों में जी इलेक्शन कमीशन में, और एहतजाज का हक रखते हैं। और फिर देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब जब मुंतखब हुए तो बस उन्होंने क्या वो- कहा, देखिए, वो भी सुन लेना। अगर 31 अफराद बाज़याब हो जाते हैं और अगर वो हाफिज नईमुर रहमान के साथ हैं तो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती। मैं आपको इसका बुनियादी बात यह है लियाकत अली राना इसी पे आपको जवाब देने लगे हैं। अरकान का खोज लगाया यही जाए। सवाल है, इसीलिए मैंने राना साहब को लिया, लेकिन पहले हमने हाफिज नईम साहब का रद्द-ए-अमल दिया तो मुर्तज़ा वहाब को भी सुनिए ना। बाद में जब उनसे ये पूछा गया कि हाफिज साहब तो नताइज नहीं मान रहे, हो सकता है धरना दे, उन्होंने कहा जी मैं खुद चल के जाऊँगा, उन्हें मैं ला लूँगा। अच्छा लियाकत साहब, आपने शामी साहब की गुफ्तगू और बड़ा अहम सवाल सुन लिया। आप इस इंतखाबी अमल को वहाँ पे बहैसियत सहाफ़ी कवर करते रहे, एक अरसे से आपकी इस मामले पे नज़र भी है। इस सवाल का जवाब क्या है कि 31, 32, 33 लोग कहाँ थे, किसके पास थे, क्यों नहीं आ सके? देखें, इसका जवाब तो जो अरकान नहीं आए वही दे सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज अरकान वोट डालने के लिए आए उनमें से
14 खवातीन में से 12 खवातीन मौजूद थी। हमने तकरीबन सभी से बारी बारी पूछा कि आया उन पर कोई प्रेशर तो नहीं है, उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश तो नहीं की। तो उनमें से कई ने कहा कि हमें एक नामालूम हम पर प्रेशर डाला गया मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन हम फिर भी अपनी पार्टी की क़यादत के हदायत पर यहाँ हाफिज नईमुर रहमान को वोट डालने के लिए। लेकिन कुछ खवातीन का कहना था कि हमें किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया, ना ही हमसे किसी ने कोई प्रेशर डाला, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमसे वोट के लिए कहा है। जबकि जो 3 अरकान जेल से लाए गए थे, फिरदौस शमीम नकवी ने तो अपना वोट ही कास्ट नहीं किया, उन्होंने एमपीए की सीट को बरकरार रखना मुनासिब समझा और वोट नहीं दिया। जबकि 2 अरकान जिनको जेलों हथकड़ियां लगा के लाया गया था, अगर वो वोट देते तो उनकी सीट खत्म हो जाती ना असेंबली की। जी, कानून के मुताबिक सिर्फ या तो वो एमपीए की सीट रख सकते हैं या वो यूसी चेयरमैन की सीट रख सकते हैं। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो एमपीए की सीट रख सकते हैं। अच्छा, तो मेयर बनना चाहते होंगे ना जी, गायब लोग, मेयरशिप पे नजर होगी कि अगर मेयर बनने के इम्कानात हुए तो फिर असेंबली की सीट छोड़ देंगे। नहीं, मेयर कहाँ बनना था, तो मगर वोट दे देते थे। फिरदौस शमीम नकवी पीटीआई के पुराने लीडर हैं, बड़े काबिल एहतराम। ठीक, अच्छा आप जी गायब वाला नुक्ता। शामी साहब, पहली बात तो ये कि फिरदौस शमीम नकवी साहब तकरीबन 2 साल से ये कैंपेन चला रहे थे कि वो आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कराची का मेयर बनेंगे। लेकिन जब सूरत हाल तब्दील हुई और उन्होंने बेहतर समझा, ये पार्टी की हदायत थी कि वो एमपीए की सीट बरकरार भाई, बिजली जो गिर गई आशियाने पर। जी शामी साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, जो गायब लोग हैं उनमें से बेशतर लोगों की हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई, तो उनका कहना था कि हम अगर आएंगे तो वोट डालेंगे ना, हम किसी भी जमात को वोट ही नहीं डालना चाहते। बेशतर लोग यही मौक़िफ़ था। जबकि आज सईद गनी से जो हमारी बात हुई कि 31 लोग नहीं आए, जिनमें से एक टीएलपी का भी यूसी चेयरमैन है, वो भी वोट डालने के लिए नहीं आया। तो उनका कहना था कि अगर हम पर अगवा का इल्जाम लगाया जाता है तो किसी के अहले खाना ने या तहरीक इंसाफ ने ही कोई एफआईआर कटवाई होती या अदालत से रजू किया होता कि हमारे यूसी चेयरमैन को गायब किया गया है। हमने तो किसी को अगवा नहीं किया। अगर वो अपनी पार्टी की हदायत के मुताबिक हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देना चाहते, नहीं आना चाहते, तो हम जबरदस्ती तो उनके साथ नहीं कर सकते। तो आज सूरत हाल ये हुई कि 9 बजे जब पोलिंग का टाइम रखा गया था वोट डालने का, तो इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 2 घंटे का रिलीफ दिया। 10 बजे हॉल को बंद करना था, लेकिन 11 बजे हॉल बंद किया गया। तो उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के जो 29-30 कारकुन थे, वो अरकान थे, जिनमें 12 खवातीन थी, वो पहुंची थी, जबकि तहरीक जमात इस्लामी के तमाम लोग पहुंच चुके थे। तकरीबन 11:15 बजे बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के 173 अरकान वहां वोट डालने के लिए एक बस में पहुंचे। और ये आज पीपल्स पार्टी पहले ही दावा कर रही थी कि वो 173 अरकान के वोट लेंगे, और उन्होंने वो वोट पूरे लिए। और उनका ये भी कहना था कि हमने तहरीक इंसाफ से ना कोई वोट मांगा है और ना हमें। अच्छा, ये बताएं कि ये खबर थी कि गालिबन कुछ लोग तो पहुंच गए थे वोट देने के लिए, चंद एक, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुके थे। जामी साहब, ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम उस वक्त गेट पर मौजूद थे और ये अफवाह थी। कर रहे थे कि वही कह रहे हैं सर। जी नहीं, अफवाह नहीं है शामी साहब। कुछ लोग आए थे और उनका कहना था कि हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आया वो वोटर है, जब अगर वोटर हैं तो वो टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा हम वोटर नहीं है, लेकिन हम कारकुन हैं, हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए। तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम तय किया था पहले 10 बजे का, लेकिन 11 बजे उन्होंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जो अंदर आ गया वो वोट कास्ट करने का हकदार ठहरा, जो बाहर रह गया वो बाहर। लेकिन उनमें से जो लोग शोर शराबा कर रहे थे, 6 से 7 लोग थे, उनमें से कोई भी वोटर नहीं था। कम से कम जो हमने जिनसे पूछा, उन्होंने कहा हम वोटर नहीं है, लेकिन हम अंदर जाना चाहते हैं, ये हमारा हक है। अब ये बताएं लियाकत, कराची के मामले के ऊपर एक जो शामी साहब ने गुफ्तगू की, उसके अलावा एक अहम सवाल ये भी कि यहाँ इतना बड़ा शहर है, हमेशा मसाइल का अंबार रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा 1, 2, 3 यहाँ इश्यूज़ हैं क्या? और क्या अब जबकि सूबाई हुकूमत भी सिंध की पीपल्स पार्टी के पास है, विफाक में भी वो हैं, मेयर का ओहदा मिल गया, तो क्या मुर्तज़ा वहाब उन मसाइल को हल कर पाएंगे? पहले तो मसाइल का डिस्कस करें ना। देखें, पीपल्स पार्टी का एक टेंट्स है, उनका वतीरा है कि जो काम एक दिन में हो सकता है वो 1 महीने में या 6 महीने में करते हैं। तो मुर्तज़ा वहाब भी उसी पार्टी के मेयर बने हैं, काम तो इसी तरह होना। सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है कि पूरा कराची तकरीबन खोद दिया गया है। डिफेंस चले जाएं, क्लिफ्टन चले जाएं, गुलिस्तान जौहर चले जाएं, मलीर चले, औरंगी टाउन, किसी भी इलाके में निकल जाएं, तमाम सड़कें, तमाम गलियां खोद कर छोड़ी गई हैं तरक्याती कामों के नाम पे। अगर आज बारिशें, जैसे साइक्लोन का मामला था, अगर बारिशें हो जाएं तो
तो वो तमाम पूरा शहर एक नाला बन जाएगा और जानी माली नुकसान भी होगा। गुज़िश्ता साल भी ऐसा हुआ कि डिफेंस का इलाका पूरा बारिशों में डूब गया था, नाकस पॉलिसी की वजह से, नाकस सेवरेज के सिस्टम की वजह से। सबसे अहम मसला तो ये है, अगर बारिशें ज्यादा हो गई या बारिशें कबल वक्त हो गई तो दीगर अहम मसाइल क्या हैं? यार पानी का मसला है भाई, सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी का मसला सबसे, लोगों को टैंकर से पानी लेना पड़ता है। यही तो मैं चाह रहा हूँ, बयान हाइड्रेंट से पानी नहीं मिलता, लोगों को लाइन से पानी नहीं मिलता। हजारों रुपए खर्च करके लोग वाटर टैंकर डलवाते हैं, जो कि वाटर टैंकर माफिया, हाइड्रेंट माफिया ने ये लोगों को यरगमाल बनाया हुआ। इसके अलावा सफाई का बड़ा अहम इशू है। गुज़िश्ता 10 से 12 साल से कराची में सफाई का इंतहाई नाकस इंतजाम है। साबका मेयर जो MKM के थे वसीम अख्तर, उनके दौर में तो लगता था कराची में बिल्कुल सफाई नहीं होती, लेकिन अब कुछ कदरे बेहतर सूरत हाल है, लेकिन सफाई का इंतजाम उस तरह नहीं जैसे लाहौर की लोग मिसालें देते हैं। यहाँ अपने मसाइल हैं राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, ट्रैफिक के मसाइल है, ट्रैफिक के मसाइल। और देखिए ये जो सारे मसाइल हैं, और ये मसाइल तो यहाँ कराची में बहुत देर के बाद ऐसा हुआ है कि एक मेयर ऐसा आया है जो जिसमें और वफाक सूबाई हुकूमत में, कि उनकी अपनी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत में फासला नहीं होगा। वो जो वसीम अख्तर साहब जो शिकायत करते थे ना, वो अब नहीं होगी। सूबाई हुकूमत उसकी पुश्त पे खड़ी होगी। हाँ। और मुर्तज़ा वहाब बड़े एक सलीके के नौजवान हैं, और अगर वो दिन रात एक कर दें तो बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। लेकिन आप ये गौर कर लीजिए कि ये जो इस वक्त लेकिन जो सियासी मामला है, एक बड़ी मजबूत अपोजिशन उनको मिलेगी, टफ टाइम, जमात इस्लामी और PTI की अपोजिशन, जो सड़कों पर भी होगी और ऐवान के अंदर भी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले आज के इंतखाब के ऊपर एक और दलील भी लेकर आए। उनका जी कानून और आइन के मुताबिक हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे बजिंजो साहब के पास 65 वोट थे, नहीं बन सके चेयरमैन सेनेट, संजरानी साहब के पास 35 थे, वो बन गए। ठीक है, तो फिर उसकी मिसाल दें, तो मिसाल तो कोई अच्छी दे दें। कमाल है। उन्होंने कहा जी वो हमारा पुराना मुहावरा है ना, एक ज़रबुल मिसल है। उन्होंने कहा भाई आपकी भैंस जो है बीमार हुई थी, आपने उसे क्या दिया था? उन्होंने कहा मैंने तो इसको नमक दिया था 1 किलो। उन्होंने आपको अपनी भैंस को 1 किलो नमक दे दिया और वो मर गई। वो आदमी गया भाई मेरी भैंस तो मर गई। उन्होंने कहा मर तो मेरी भी गई थी। ठीक है, आपने ये थोड़ी पूछा था कि मर गई जिंदा रही। वो इस मिसाल को पेश करने का मकसद ये था कि ये रिवायत तो रही है, लेकिन बहरहाल जमहूरियत के नाम पर एक ये मौका जमहूरियत है, बेहतरीन इंतकाम भी है। देखिए एक मौका है कि वफाक सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत एक पेज पर होंगे। अब यहाँ तो मसला ये, मुर्तज़ा वहाब ने वो म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने का फैसला किया 50 रुपए के इलेक्ट्रिक के जरिए से, तो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ था, हाँ। कि आप जनाब ये इस तरह इकट्ठा नहीं कर सकते, अपने बंदों के जरिए इकट्ठा करें। आप मुझे बताइए, कोई इज्तिहादी बसीरत से भी तो काम नहीं लेने देता। इज्तिहाद तो तब होगा जब अभी जो इतनी बड़ी टीवी की फीस इकट्ठी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो भी तमाचा ये मसला है। लेकिन इसके साथ पैरेलल वो इशू भी देखें जो आपने इतनी बड़ी अपोजिशन का जिक्र किया और इतनी मजबूत और तवाना हाफिज नईम की सूरत में, जब तक लेकिन वो जिस जगह जाने लगे हैं इलेक्शन कमीशन से अदालत, तो फिर धरना, ये तो मेरा नहीं ख्याल इनको चैन का सांस लेने का मौका मिलेगा। आदमी या 32 आदमी जब तक मंजर आम पर नहीं आएंगे, उनकी गैर हाजिरी का सबब मालूम नहीं होगा, रावी चैन नहीं लिखेगा। तो आप चाहते हैं कि वो मंजर आम पर आएं और आकर कहें जी मर्जी से नहीं आए? नहीं, बताएं अच्छा हुआ क्या। अगर वो कह देते हैं कि मर्जी से नहीं आए, अब मैं इस डिटेल में नहीं जानता, अब असूली बात है बस। चलिए, उसूली बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट था। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि उजलत में कानून साजी की गई है, तरीक़ाकार से अदालत इत्तफाक नहीं करती, अपील और नजर सानी में बहुत फ़र्क है। नजर सानी को दोबारा समाज जैसा बनाना है, ज़रूर करें, लेकिन इसके लिए आप दुरुस्त कानूनी आइन में तरमीम करें। आइन में तरमीम, और भाई ये 184(3) जो है उसमें बराह रास्त इस तरह के फैसले करने का कहाँ लिखा है दस्तूर में? आपने इंटरप्रिटेशन के जरिए से उसका दायरा वसी कर लिया है। इसी मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं ये भी बता दूंगा कि नजर सानी का इर्तिका कैसे हुआ।
تو ریمارکس آگے سے آئے کہ گڈ، یعنی اب آپ نظر ثانی کے ارتکاب پر ہم کو سنائیں گے، ہم آپ کو سنیں گے؟ ہاں جی، ایسا ہی سننا پڑے گا، جب آپ سناتے ہیں تو سنتے بھی ہیں۔ آغاز ہوا تو چڑیاں چہک رہی تھیں عدالت میں، تو انہوں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ چڑیاں آپ کے لیے پیغام لائی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب مسکرائے، ان کا اچھا پیغام ہوگا۔ مزید انہوں نے پھر وہ بات کہی جس کے اوپر ہم نے پروگرام کا آغاز کیا کہ وہ زمانہ بھی تھا جب کبوتروں کے ذریعے پیغام لایا جاتا تھا۔ ہم اس زمانے میں واپس چلے جائیں، کبوتروں کے ذریعے سے پیغام لائیں، گھوڑوں پہ سواریاں کریں، اونٹوں پہ جناب آ کے لڑائیاں لڑیں۔ کبوتر تو اب بھی ہیں لیکن وہ یعنی استعارے کے طور پر ہیں، پیغام تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی بنیادی بات ہے، فرمائیے۔ 184(3) کے تحت لوگوں کے انفرادی فیصلے کیے گئے ہیں، جو ان کو اپیل کا حق حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ ہاں جی، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، دوسرے کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے اس کو پہلے حلے میں نااہل کر دیا عمر بھر کے لیے۔ قانون میں کہاں لکھا ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن ہے آپ کی۔ اب یعنی عدالت یہ رستہ دکھا رہے کہ آپ آئینی ترمیم کریں۔ آئینی ترمیم کریں؟ بھئی کس آئینی ترمیم نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ یہ کام، آپ کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اب انٹرپریٹیشن کو آپ ترمیم کے ذریعے ختم کرائیں گے؟ چلیے ایک بریک ناظرین، یہاں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور وائس چانسلر کا ذکر ہوگا۔ سندھ کے وائس چانسلر کھڑے ہوئے ہیں، خط لکھا ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے نام خواجہ آصف صاحب کے ریمارکس کے اوپر۔ ریمارکس کیا تھے، خط میں کیا ہے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب نے کل آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جس کے بعد سندھ کی جامعات کے وائس چانسلر کا اس لفظ یعنی ڈکیت کہنے پر خواجہ آصف سے معافی کا مطالبہ سامنے ہے۔ خط لکھا ہے جو چیئرمین ہے سندھ HEC کے ڈاکٹر طارق رفیع اور دیگر 21 وائس چانسلرز نے دستخط کیے۔ یہ خط گیا اسپیکر کو کہ اس کو کارروائی سے حذف کیا جائے، وہ معافی مانگیں۔ وہ ریمارکس جو ہے جی خواجہ صاحب نے کل کہا کیا تھا؟ وائس چانسلرز پر برس پڑے۔ جی میں وہ سنا دیتا ہوں نا، خواجہ صاحب نے کہا کیا تھا، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے ایسے کیسز ہوں، ایسے واقعات ہوں، لیکن ہم نے آج تحقیق کرنے کے بعد ایک ایسے وائس چانسلر کو زحمت دی ہے اور تکلیف دی ہے کہ وہ بات کریں اس موضوع پہ، جنہوں نے خط پہ دستخط بھی کیے ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے یا اربوں روپے کمائے یا نہیں کمائے، لیکن انہوں نے 200 ملین کی فنڈنگ ضرور نیشنل اکیڈمی آف سائنس سے، برٹش کونسل سے، ورلڈ بینک سے، UNO سے لا کر NED جو کراچی قدیم ترین انجینئرنگ کی طرز کا ہے اس کو دی ریسرچ کے لیے۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سروش لودھی صاحب، وائس چانسلر ہے NED کے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی یہ خواجہ صاحب جو ہیں، خواجہ آصف صاحب، کچھ سٹھیا گئے ہیں؟ مجھے تو آپ کل جو کہتے ہیں نا 17-72 ہو گئے آدمی۔ او بھائی جو وائس چانسلرز ہیں، استاد ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا تو نام آپ کو ادب سے اور احترام سے لینا چاہیے۔ بالکل، جس سے بارے میں کچھ شکایت ہے آپ کے پاس، اس کو آپ حکومت میں ہیں، کارروائی کریں، لکھیں محکمہ تعلیم کو۔ اس طرح کے عمومی ریمارکس دینا، توہین کرنا تعلیمی اداروں کی، ان کے سربراہوں کی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب اس کا امپیکٹ نواز شریف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، اس کا لینا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو نوٹس لینا بالکل چاہیے۔ ٹھیک مانگا آپ کی سر۔ اس کا امپیکٹ وائس چانسلرز پر، اسٹوڈنٹس پر اور بین الاقوامی سطح پر کیا جائے یعنی گا؟ کیا آپ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں؟ ایک صاحب اٹھے وہاں غلام سرور، اور اس کو سارے پائلٹ جو ہیں ان کو مشکوک بنا دیا، مشکوک نہیں، انتہائی مشکوک۔ اور اب ہماری یہ تعلیمی اداروں کے اوپر آپ برس پڑے۔ یہ وزیر دفاع کا کیا کام ہے ویسے تعلیم؟ آپ کا کوئی تعلق کیا ہے اس چیزوں سے؟ جو چاہیں بول لیں، اس لیے پروٹیکشن دی گئی ہے قومی اسمبلی میں۔ یہ آپ کی مانگ ٹھیک ہے، میں نے یہ جناب سروش لودھی صاحب کو اس لیے بھی زحمت دی کہ یہ جس قدیمی ادارے سے ہے نا، اسی ادارے سے CM سندھ مراد علی شاہ پڑھے ہوئے ہیں، اسی ادارے سے حافظ نعیم صاحب وہ پڑھے ہوئے ہیں، الہی بخش سومرو صاحب یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ بہت باوقار ادارہ ہے، پرانا ادارہ ہے، قابل فخر ادارہ ہے ہمارا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا ہے جی، آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ خیریت تو ہے لیکن بڑا دل بوجھل ہے، اور تمام زندگی گزارنے کے بعد جو القابات ہمیں ملے ہیں وہ مگر آپ نے اس کا نوٹس لے لیا؟ جی نوٹس تو لے لیا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ نوٹس جو ہے یہ رائے تبدیل کرے گا یا نہیں۔ بہرحال آپ نے اپنا فرض تو ادا کر دیا نا، آپ یقیناً، اور ہم اس میں
آپ کی آواز کے ساتھ ہماری آواز اسی طریقے سے شریک ہے. یہ توہین آمیز ریمارکس جو ہیں یہ باعث شرم ہے ہر پاکستانی کے لیے. جی وہ تو ہے. ایک میں تھوڑی سی اگر میں گلا کر سکوں, آپ اجازت دیں شامی صاحب, آپ بھی بڑے محترم ہیں, لیکن ایک توہین آمیز تقریر جس سے پورے ملک کو نہ جانے کتنا نقصان ہوا ہے, اس کو شاید دوبارہ دکھانے کی ضرورت تھی نہیں. جس نے نہیں بھی سنا اس نے بھی سن لیا. اور جب میں سن رہا تھا اپنے فون پہ تو ظاہر ہے کہ میری تکلیف میں اور شدت سے اضافہ ہوا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ کانٹیکٹ سمجھانے کے لیے بسا اوقات مجبوری بن جاتی ہے کہ وزیر دفاع آن دی فلور آف دی ہاؤس بات کریں. آپ کا گلہ اپنی جگہ بجائے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان ریمارکس سے جو وائس چانسلرز ہیں, فیکلٹی ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں یا انٹرنیشنل جو آپ کے کنسورشیم ہوتے ہیں, آپ تو ایراسمس منڈس میں بھی اسٹوڈنٹ بھیجتے رہے ہیں, اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے جامی صاحب, عمومی طور پر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ایسا ہو, میں کہہ نہیں سکتا, لیکن عمومی طور پہ غلط ہے. جب آپ نے مجھے فون کیا تو میں اس وقت بھی کلاس میں تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو شام کو 6 بجے سے 7:30 بجے تک کی کلاس پڑھانا میں اپنے شوق سے پڑھا رہا ہوں, اور عام طور پہ جتنے بھی وائس چانسلر ہیں وہ استاد پہلے وائس چانسلر بات کی ہے. جی ہاں. اور اس کے جو دورست نتائج ہیں وہ تو اتنے ہوں گے کہ کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور اس سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے طالب علموں کے لیے باہر کے راستے اور ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے باہر کی نوکریاں اور ملٹی نیشنل میں نوکریوں کے راستے بند نہ ہو جائیں, اللہ نہ کرے. اب آپ کیا چاہتے ہیں, کیا مداوع ہو اس کا؟ سب مداوع تو تیر تو نکل گیا. اب مداوع کیا ہوگا؟ اب ہمیں بھگتان بھگتنی ہے, بھگتیں گے اور اپنے طور پہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کا کسی طرح سے مداوع ہو جائے. میں خواجہ صاحب کی بھی فرسٹریشن سمجھتا ہوں. ملک چلانا آسان کام تو نہیں ہے نا, اور طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آدمی بعض دفعہ فرسٹریٹ ہو کے وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے تو شاید وہ کہنا نہیں چاہتا. پھر اسے معافی مانگنی چاہیے, اپنے الفاظ واپس بڑے لینے پن چاہیے. کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سر دیکھیے میں استاد ہوں, اور استاد کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت میں درگزر ضرور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر ہم بدلے لینے آ جائیں تو شاید کوئی طالب علم پاس ہی نہ ہو. بہت ہی خوبصورت بات, اور یہ ثابت کرتی ہے کہ استاد کیا رائے رکھتے ہیں. قابل احترام ہے جی آپ, ہم آپ کے ساتھ ہم آواز ہیں. امید ہے اسپیکر صاحب نوٹس لیں گے, خواجہ صاحب بھی غور کریں گے. بڑے سنجیدہ, خواجہ صاحب کو خود الفاظ واپس لینے بڑے چاہیے, سنجیدہ اور معذرت کرنی چاہیے. سیاست بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جن وائس چانسلرز نے اس ضرورت کا مظاہرہ کیا ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چلیے ٹھیک. اب افسردہ تھی خبر تو تھوڑا سا میں آپ کی تفریح تباہ کے لیے ایک اہتمام کر رکھا تھا, حالانکہ آپ کے مزاج تو کچھ اور. وہ ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں جو کراچی میں ہوا ہے, اسے کہتے ہیں کرپلنگ آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. یہ ہم بھی طوفان جو سمندری آ رہا ہے اس کی کوریج کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن بھارت میں ایک بڑے انوکھے طریقے سے کوریج ہو رہی ہے. اب سر آپ کچھ مزید کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر تو آگے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آذربائیجان گئے ہیں, وہاں سے اچھی خبر آئی ہے. ایک تو روسی زبان میں گفتگو کی ہے انہوں نے, وہ روسی بھی زبان آتی ہے, عربی آتی ہے, جرمن آتی ہے, چائنیز بھی کچھ سیکھ لی ہے, تو زبانیں ماشاء اللہ کی بول سکتے ہیں. اور انہوں نے وہاں سے LNG جو ہے وہ حاصل ہوگی پاکستان کو, معاہدہ ہو گیا ہے, یہ بڑی اچھی خبر ہے. اور IMF کے ساتھ جو کشتی ہے وہ میں اسحاق ڈار صاحب وہ میں بیان کرتا وہ ہوں. جاری ہے. نہیں, وہ بیان کرتا ہوں چھوٹی سی بریک کے بعد. آخری موضوع وہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شامی صاحب نے IMF کے ساتھ معاملات کا ذکر کیا, تو اسحاق ڈار صاحب نے مختصر سی گفتگو چلتے ہوئے کی. دیکھیے کیا کہتے ہیں. پہلے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں شریک تھے, تو اظہار خیال کرتے انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف جیو پولیٹکس ہو رہی ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ IMF وقت ضائع کر رہا ہے, IMF چاہتا ہے پاکستان شری لنکا بنے اور پھر مذاکرات ہوں. اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے. تو اگر ناکام نہیں ہوئے ڈار صاحب, تو پھر کامیاب کہاں ہوئے؟ تو اللہ خیر کرے. اگر تو اسحاق ڈار صاحب کوئی پلان B بنانے میں یا معاملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو ان کو بڑی بڑی تصویریں ٹرک کے پیچھے لگا دیجیے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا. واقعی نہیں ہم بیان کر سکتے, لیکن اگر پلان B ان کے پاس کچھ ہوتا
तो अभी तक इनएक्शन होता ना, अभी नजर आ रहा होता। बड़ा अफसोस है। देखिए ना, वो जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात कुछ ना कहें, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह खैर करे। दुआ पे बैठ जाएं जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब आज मैं गया था गैरिसन यूनिवर्सिटी, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी। अच्छा सर। मेजर जनरल शहजाद सिकंदर उसके वाइस चांसलर हैं, माशाल्लाह। डॉक्टर आमिर बाजवा क्या मैस कम्युनिकेशन के हाँ जी मैस का हेड हैं जी जी। और वही मीडिया के लोग थे। डॉक्टर साहब यहाँ पीयू में भी रहे हैं, डॉक्टर आमिर बाजवा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं। 6,000 के करीब तालिब इल्म, बड़ी अजीम शान यूनिवर्सिटी। अच्छा। और वही मीडिया का किरदार यकजहती में कौमी, वही मौजूद था। हज़ारे ख्याल हुआ और अपना राग सबने गाया। मेयर के इंतखाब की वजह से ऑफिस आ गए, वरना शरीक होते ज़रूर। लेकिन बहरहाल एक बड़ा एक यानी ऐसा इज्तिमा था कि खुशी हुई जाके, बच्चों में जोश व खरोश देखकर, असातिज़ा की कमिटमेंट देखकर और वाइस चांसलर से मुलाकात करके, और बड़ी खुशी हुई। एक बड़ी यानी हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं, जब तक वो डेवलप नहीं होंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगी, वो कि दुनिया में नाम नहीं बनाएंगी, आपको हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें और नाज़रीन को भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, उम्मीद आपको भी खुशी हुई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।